कोविड रिव्यू मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ। ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇ ਵੈਕਸੀਨ, ਰੈਮਡੇਸਿਵਰ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮਾਫੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਇਤਰਾਜ਼। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੋਲੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਧਿਆਨ। हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਟੈਂਕਰ। ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਟੈਂਕਰ, ਹੋਇਆ ਗਾਇਬ, FIR ਦਰਜ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ, 8ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਮਾਰੀ ਛਾਲ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ VP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਔਖੇ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਿਰਕਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ। ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੋਕ। ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, नहीं तो देश का संविधान बदल दो। हिमाचल के ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकों में भारी बर्फबारी, कई ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹ ਹੋਏ ਬੰਦ, ਵਾਹਨ ਫਸੇ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ। सत श्री अकाल, स्वागत है, गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं वड्डी खबर दे नाल। प्रधानमंत्री दे नाल जो मुख मंत्रियों की मीटिंग हुई है उस दे विच पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वैक्सीन के रेट नूं लैके पूरी वैक्सीन पॉलिसी के उत्ते मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सवाल चुके ने। उन्होंने कहा कि तीजे फेज की वैक्सीन पॉलिसी के विच सूबियां दे नाल धक्का हो रहा है। पंजाब नूं 1000 करोड़ तो वध दी वैक्सीन पवेगी। वैक्सीन खरीदण दे लई केंद्र फंडिंग करे। यह भी मुख मंत्री दे वल्लों इस पूरी मीटिंग दे विच मुद्दा चुकिया गया। 1 मई तो 18 साल तो वध उम्र के लोगों को टीके लगने शुरू हो जाएंगे। 24 तरीक तो वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। मीटिंग दे विच कैप्टन ने कहा कि यह भी स्पष्ट नहीं है कि 1 मई तो बाद वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सूबियां नूं कितनी वैक्सीन देगा। कैप्टन ने मीटिंग दे विच यह भी इल्जाम लगाया कि हरियाणा, हिमाचल ते उत्तराखंड दे विच पंजाब के हिस्से की ऑक्सीजन हाईजैक की जा रही है। तो वैक्सीन ते ऑक्सीजन नूं लैके लगातार सियासत भगती नजर आ रही है। ते तुहानूं दस दईए कि जो मुख मंत्रियों की बैठक हुई है देश के प्रधानमंत्री दे नाल, करीब 2 तो 3 घंटे तक ये बैठक हुई। तो इस दे विच मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों वैक्सीन नूं लैके सवाल, पूरी वैक्सीन पॉलिसी नूं लैके सवाल चुके गए हैं। तुहानूं दस दें दरअसल मामला की है। दरअसल केंद्र की सरकार दे वल्लों तय किया गया है कि 1 तरीक तो 18 साल तो वध उम्र के लोग वैक्सीन लगवा सकणगे। ते दूजे पासे यह भी तय कर दिता गया कि जिहड़ियां वैक्सीन बनाउण वालियां कंपनियां ने वो 50% जिन्ना उन्हां दी प्रोडक्शन है उसका 50% केंद्र सरकार नूं देणगियां, बाकी का 50% वो सीधे तौर के उत्ते वेच सकदियां ने। इसका मतलब सीधा जा कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जाके खरीद सकती है किसी प्राइवेट कंपनी तो, सीरम होवे या दूसरी वैक्सीन बनाउण वाली कंपनी होवे जो इस समय इंडिया दे विच अवेलेबल ने, तो डायरैक्टली भी परचेज कर सकते हैं। ते दूजे पासे जिहड़े हॉस्पिटल्स ने वो भी लै सकते हैं। जिहड़े वैक्सीन बनाउण वालियां कंपनियां ने उन्होंने रेट भी जारी कर दिते सी कि 400 रुपए की सरकार के लिए होएगी ते 600 रुपए की प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए वैक्सीन होएगी। इस दे उत्ते मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सवाल चुक रहे हैं ते कह रहे हैं कि 1000 करोड़ रुपया सानू खर्च करना होएगा जेकर सूबा वैक्सीन खरीददा है। ते नाल ही उन्होंने भी इल्जाम लगाया कि वैक्सीन की पॉलिसी सही नहीं है ते केंद्र नूं इस दे लई फंडिंग सूबा सरकारां नूं करनी चाहिदी है कि फंडिंग केंद्र की सरकार करे तो उस तो बाद असीं वैक्सीन खरीद के लोगों तक पहुंचाइए, उन्होंने लगवाइए। 1 तरीक तो 18 साल तो वध उम्र के लोगों दे कोरोना के टीके लगने शुरू हो जाएंगे। एक वड्डी गिणती है देश दे विच नौजवान गिने जाते हैं 45 साल तक। ते जेकर वड्डी गिणती वैक्सीन लगवाउण दे लई रजिस्ट्रेशन करवाउणा 24 तरीक तो शुरू कर देगी तो फिर 1 तरीक नूं सरकारां की करनगियां? एक बड़ा सवाल जरूर है, पर इस दे उत्ते पूरी वैक्सीन पॉलिसी के उत्ते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सवाल चुके। हुण अगे वधदे हां मुख्यमंत्रियों दे नाल प्रधानमंत्री की जो मीटिंग हुई है उस दे विच अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी शामिल सन ते केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी तो
ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਮੁਆਫੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰਿਵਾਇਤ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਖੇਜ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਹੈ। देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है, ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे सर। मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। मेरा विश्वास है देश में ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚ ਸਤਰੀਏ ਬੈਠਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਖੈਰ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ नहीं लगेगा। जी हां, चंडीगढ़ प्रशासन की मीटिंग के फैसला लिया गया है। व्यापारियों के विरोध की वजह के फैसला लिया गया। पिछले हफ्ते ही वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया सी, वीकेंड कर्फ्यू चंडीगढ़ के लगाया गया सी। चंडीगढ़ के नाइट कर्फ्यू पहला की तरह ही जारी रहेगा। तो चंडीगढ़ के वीकेंड कर्फ्यू इस बार नहीं होएगा। शनिवार ऐतवार का दिन चंडीगढ़ के पिछले हफ्ते वीकेंड लॉकडाउन सी, वीकेंड कर्फ्यू सी, पर इस हफ्ते नहीं होएगा। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਮੰਦੌਰ, ਉਹ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ, 2 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। इस बार साफ कर दिता गया चंडीगढ़ के नाइट कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा, पर वीकेंड कर्फ्यू चंडीगढ़ च इस बार नहीं होएगा। कल शनिवार का दिन है, परसों ऐतवार का दिन है। ये पहला लग रहा है कि चंडीगढ़ के होर सख्त कदम चुके जा सकते हैं, वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा सकता है या उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो क्लीयर कर दिया तुहानू, चंडीगढ़ प्रशासन ने साफ कर दिता है कि वीकेंड कर्फ्यू इस हफ्ते चंडीगढ़ के नहीं होगा। चंडीगढ़ के लोगों के लिए एक राहत वाली खबर जरूर है, खास तौर पर जेकर गल करिए व्यापारियों की, उन्होंने वालों विरोध भी किया जा रहा है। उस तो बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने फैसला किया है। हुण अगली खबर का रुख करते हैं तो खबर संगरूर तो है। संगरूर दे विच रेड करन पुलिस की टीम जो पहुंची सी खाली हथी मुड़ी है। जी हां, मैरिज पैलेस दे विच रेड करन पहुंची हुई सी पुलिस की टीम। विआह समागम दे विच वध इकट्ठ होने की इतला पुलिस नूं मिली सी, पर पुलिस की टीम उत्थे पहुंचदी है, पर पुलिस के हथ लग्या कुछ नहीं। पुलिस के पहुंचण तो पहला ही पैलेस वाले सुचेत हो गए, लोगों नूं समागम तो बाहर कर दिता गया। ते डीसी कह रहे हैं कि असीं हुण सीसीटीवी फुटेज इस पूरे मामले दे विच खंगालांगे। खैर, जांच का विषय है कि
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਲੇਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਰਾਤੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਰੇਡ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਲੇਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਫਿਰ ਡੀਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਰਾਕੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਖਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਸੰਗਰੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਮਿਲੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਪੈਲੇਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪੈਲਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਏ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ 13 ਬੰਦੇ ਸੀ ਤੇ 4 ਵੇਟਰ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 10 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਲੇਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੇਜ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚਾਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੌਰਵ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਕੇਸ਼, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕਰਨ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੈਂਕਰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਨੀਪਤ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਰ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੜਕੰਪ ਹੈ। ਪਾਨੀਪਤ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ ਟੈਂਕਰ ਤੇ ਟੈਂਕਰ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਪਾਨੀਪਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਪਾਨੀਪਤ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਟੈਂਕਰ ਕਰੀਬ 8.5 ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 2-4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਟੈਂਕਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। 200-250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ ਜੋ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਨੀਪਤ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ ਤੱਕ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 6-7 ਘੰਟੇ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਹੌਲੀ ਵੀ ਚੱਲੇ ਟਰੱਕ ਤਾਂ 8-10 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਟੈਂਕਰ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਇਲਟ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਹ ਟੈਂਕਰ। डिपार्टमेंट ने हमारा पानीपत से टैंकर लोड करवाया था गैस का, जो वहाँ से चला, रास्ते में कहीं ड्राइवर गायब हो गया, उसका अभी तक पता नहीं लग पाया। प्रशासन उसकी भी कार्रवाई कर रहा है।
उस टैंकर में कितना लिक्विड था सर? उसके अंदर सर लगभग 8.5 टन लिक्विड था उसके अंदर। कि ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से एक शिकायत आई थी, तो उसमें थाना मतलौडा में हमने एक FIR दर्ज की है। उन्होंने इसमें कंप्लेंट की थी कि सिरसा हमने भेजा था इसको ऑक्सीजन के कैंटर को, लेकिन वहाँ नहीं पहुँचा, तो वो FIR हमने दर्ज की। इन्वेस्टिगेशन उसमें कर रहे हैं, उसमें पेपर कुछ और बोलते हैं, वर्बल कुछ और है, कंप्लेंट कुछ और है, तो वो सारी चीज़ें वेरीफाई करने वाली है और उसमें हम गहराई से जांच कर रहे हैं और जल्दी इसका निपटारा हम करेंगे। ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਿਰਸਾ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਟੈਂਕਰ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਰਸਾ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਟੈਂਕਰ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਟੈਂਕਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੀਬ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰੱਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲੌੜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲੌਡਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਬਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਂਕਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਣੀਪਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਕॉर्ट ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਪਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਘੂੰ ਕਰਦੀ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਪਰੇ ਹੋ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਨਾ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਜਿਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਐਸਕॉर्ट ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਐਸਕॉर्ट ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਂਕਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੈਂਕਰ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ग्रीन डोर बना के सभी PCR लगा दिए कि गाड़ी के साथ सभी हॉस्पिटलों में पहुंचाया जाएगा। अभी हम मेट्रो में, QRG में और अपने जिसमें सेक्टर 18 में इनमें हम देख आ रहे हैं। अभी कितनी मदद मिलेगी इस ग्रीन डोर से? ये मदद मिल जाएगी, कहीं के रास्ते में गाड़ी नहीं रुकेगी और रुकावट नहीं मिलेगी, जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਕॉर्ट ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਫੋਰਸ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 에ਅਰਲਿਫਟ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 23 ਮੋਬਾਈਲ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, 1000 ਬੈੱਡ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਲਮੋਸਟ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਫੋਰਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਚੀ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਸਟਾਫ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਫੋਰਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ 2 C-17 ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ। ਜਿਹਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸੋਨੀਪਤ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਸੀਐਮਓ ਜੇਐਸ ਪੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਇੰਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਨੀਪਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੀ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਰੱਬ ਆਸਰੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। सिविल सर्जन कार्यालय देखता है, ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं उनके नोटिस में लाऊंगा। ये ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं आया है, तो इसके लिए डिप्टी सिविल सर्जन है, नोडल ऑफिसर है डॉक्टर जैक्सोर, इमीडिएटली उनसे मैं बात करके इसको देखता हूँ। ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि गाड़ियाँ तो हमारे पास नई भी आई हुई है और इधर से भी 108 से कंप्लीट होने अगर बोला के पोस्ट है।